जय स्वामीनारायण। विद्यार्थी मित्रों, गुड मॉर्निंग एवरीबडी। केम छो बधा? मजामां छो ने? आपणे इंग्लिशनी अंदर हवे यूनिट 4 आज जोवा माटे जई रह्या छे। यूनिट 3 नी बात आपणे करी, मोहन एंड हिज वीणा। तमे बराबर कदाच समझाई गयो हशे लेसन। आजे हवे यूनिट 4 तरफ जई रह्या छीए। बहु ज सरस मजानी एक स्टोरी छे। मित्रों, वार्ता हमेशा आपणने गमती होय छे, पण वार्ताओ आपणे शा माटे भणवानी मित्रों? स्टोरीज तो बिकॉज वी कैन गेट सम मैसेज फ्रॉम द स्टोरीज। स्टोरी नी अंदर थी आपणने कोईक मैसेज मळे, एमांथी कंईक शीखवानुं मळे। आपणे आ स्टोरी मांथी शुं शीखवानुं छे? आ स्टोरी शुं छे? शाना विશે छे? तो આપણે યુનિટ 4 તમે જાણો છો એ પ્રમાણે એનું ટાઇટલ છે કોલ ઓફ ધ હિલ્સ। કોલ ઓફ ધ હિલ્સ નો મતલબ શું થાય મિત્રો? કોલ એટલે બોલાવવું। હિલ્સ, હિલ્સ નો મતલબ થાય પર્વત। હિલ્સ નો મતલબ થાય ટેકરીઓ। પર્વતની નાની નાની ટેકરીઓ। પર્વતને બીજા શબ્દોમાં આપણે માઉન્ટેન કહીએ, MOUNTAIN, માઉન્ટેન એટલે પર્વત। तो आ पर्वतो बोलावे छे, आवो एनो अर्थ थाय। पर्वतनी टेकरीओ बोलावे छे अथवा पर्वतो बोलावे छे। मित्रों, अहींया आपणने एम थाय के पर्वत केवी रीते बोलावे? तो पर्वत बोलावे नहीं मित्रों, परंतु पर्वतो अने पर्वतोनी जे सुंदरता छे ए सुंदरताने नीचेथी आपणे जोईए तो आपणने ऑटोमेटिकली आपणा हृदयनी अंदर त्यां जवानी અને ઉપર જઈ અને એ સુંદર નેચર પ્રકૃતિને આનંદ ઉઠાવવાનો આપણને એક અંદરથી જે પ્રયાસ થાય અથવા તો અંદર જે ઈચ્છા થાય આપણને, એ આપણને એવું લાગતું હોય કે જાણે કે એ આપણને બોલાવી રહી છે। તો પર્વતની ટેકરીઓ એ કોઈ પણ વ્યક્તિ, કોઈ પણ જીવને, કોઈ પણ પ્રાણી માત્રને હંમેશા બોલાવતી હોય એવું લાગે અને દરેક વ્યક્તિને પ્રકૃતિ ગમે મિત્રો। तो हवे अहींया आ वार्तानी अंदर घणुं बधुं शीखवानुं छे। एक तो प्रकृति जे छे, प्रकृतिथी कोई पण जीव ए आकर्षाय छे। एक वस्तु ए अहींया मेसेज मळे छे आपणने, अने बीजी वस्तु ए मळे छे के तमे कोईने अतिशय प्रेम करो, कोईनी प्रत्ये अतिशय लगाव थई जाय तमने, अने पछी एने ज आपणुं सर्वस्व मानवा बेसीए, पण जे दिवसे ए आपणने छोडीने जतो रहे ए दिवसे आपणने खूब दुख थतुं होय छे। एटले ए पण मेसेज अहींया मळे के भाई तमे एटलो बधो अतिशय कोईने प्रेम न आपो, ए अतिशय एटली बधी लागणीथी एनी साथे न जोडाई जाओ के छेवटे आपणे दुखी थवानुं थाय। आ बधी बाबतो अंदर आपणे आ पाठनी अंदर जोवा मळशे। तो आ पाठनी अंदर आपणे मुख्यत्वे मुख्य कैरेक्टर तरीके एटले के मुख्य पात्र तरीके छे अब्बू मियाँ। आ पाठनी अंदर तमे जोशो एटले ए अब्बू मियाँ नु चित्र पण सरस मजानुं आपेलुं छे। अब्बू मियाँ अने साथे एमनी ए वहाली एक बकरी एनुं चित्र आपणने आपेलुं छे। तो अहींया मुख्य पात्र अब्बू मियाँनुं छे। बीजुं ए एमनी वहाली बकरी। बकरीओ अहींया आपणे कहीशुं એટલા માટે कारण के पहली बकरी जे हती एनुं नाम हतुं कलुआ। पछी बीजी जे बकरी આવ્યું એનું નામ એમણે રાખ્યું ચાંદની। એ પછી એક આપણે જોઈએ કે મિત્ર કેરેક્ટર તરીકે અહીંયા કામ કરે છે ગોવિંદા। ગોવિંદા નામનો વ્યક્તિ એમનો પડોશી છે, નેબર છે, અને એ એમની સાથે વાત કરે છે। અને ચોથું કેરેક્ટર આપણે જોઈશું ચાંદની, જે નવું કેરેક્ટર, અને પાંચમું કેરેક્ટર જે છે એ ડેવિલ એટલે કે ડેમન, વરુ। વરુ નામનું પ્રાણી જે છે એ આ બકરીને કેવી રીતે મારે છે છેલ્લે અંતે। આવા 5 કેરેક્ટરો આપણને આ વાર્તામાં જોવા મળે છે। तो आ 5 कैरेक्टर्स विषे आपणे विगतवार माहिती आ पाठमां लेवानी छे। तो चालो मित्रों आपणे शरू करीए आजनो चौथो यूनिट
કોલ ઓફ ધ હિલ્સ, પર્વતો બોલાવે છે. તો કોણે બોલાવે છે અને કોણ એનાથી એટ્રેક્ટ થાય છે, કોણ આકર્ષાય છે, એ બધી વાત આપણે કરીએ. તો આ પાઠની અંદર ઓપન યોર ટેક્સ્ટ બુક અને પેજ નંબર 36 પર આપણે શરૂઆત કરવા જઈ રહ્યા છીએ. હવે હું જે એક એક શબ્દો સમજાવીશ, એક એક શબ્દોને કેવી રીતે વાંચું છું, એનું પ્રોનન્સિએશન એટલે ઉચ્ચારણ. મિત્રો, હું કેવી રીતે કરું છું એ શબ્દો ખાસ સાંભળવાના અને એ પ્રમાણે આપણે પણ વાંચવાનો પ્રયત્ન કરવાનો, જોડે જોડે આંગળી ફેરવતા રહેવાની અને સમજવાનો પ્રયત્ન કરવાનો. આપણે એક એક પેરેગ્રાફ વાંચી એને વિગતવાર સમજાવીશું. તો હું સૌથી પહેલા રીડિંગ કરું છું એક પેરેગ્રાફનું, બરાબર સાંભળો. હે અબ્બુ મિયા, લુકિંગ સેડ, વાય આર યુ સિટિંગ અલોન ટુડે? Where is your darling Kalua? Govinda was worried. Perhaps I have lost her. I have seen her footprints going up the hill. That devil must have killed her. મિત્રો, જો આ પેરેગ્રાફ મેં પહેલો વાંચો, આની અંદર જે આરોહ અવરોહ, ધારો કે પાછળ ઉદ્ગાર ચિહ્ન છે તો ઉદ્ગાર જેવા શબ્દો, પ્રશ્નાર્થ છે તો પ્રશ્નાર્થ જેવો ભાવ, રીડિંગની અંદર આ બધું ખાસ જોવાનું છે તમારે. તો આ પેરેગ્રાફ શું કહેવા માંગે છે એની વાત કરીએ મિત્રો. અહીંયા એનો પડોશી ગોવિંદા ખૂબ ચિંતાતુર છે. વરી એટલે ચિંતા કરવી. અને એ અબ્બુ મિયા ની પાસે આવે છે. એ વખતે અબ્બુ મિયા શું કરી રહ્યા હોય છે? તો એમને જોઈને આ ગોવિંદા શું કહે છે? હે અબ્બુ મિયા, આ ઉદ્ગાર છે. એટલે અબ્બુ મિયા આપણને એકદમ ઉદ્ગારથી બોલે છે કે અરે અબ્બુ મિયા, લુકિંગ સેડ. કોઈ માણસ ઉદાસ હોય ને તેના ચહેરા ઉપરથી આપણને ખબર પડી જાય કે આ માણસ ઉદાસ છે. તમે તો બહુ જ ઉદાસ દેખાવો છો. લુકિંગ એટલે દેખાવું. યુ આર લુકિંગ સો સેડ. તમે બહુ ઉદાસ દેખાઈ રહ્યા છો, કઈ મૂડમાં લાગતા નથી. આપણે આવી વાત કરતા હોઈએ છીએ. બીજો પ્રશ્ન ગોવિંદાએ શું પૂછ્યો? વાય આર યુ સિટિંગ અલોન ટુડે? આ બહુ જ મહત્વનો પ્રશ્ન છે કે આ પ્રશ્ન ઉપરથી સમજાય કે શા માટે તમે આજે એકલા બેઠેલા છો. હવે રોજ અબ્બુ મિયાને એકલાએ જોતો ન હોય, રોજ અબ્બુ મિયાને કોઈકની સાથે બેઠેલા જોતો હોય, ખુશ જોતો હોય, પણ આજે સિચ્યુએશન કંઈક અલગ થઈ એટલે ગોવિંદા એમના પડોશીએ એમને પ્રશ્ન કર્યો કે શા માટે એકલા બેઠેલા છો? વાય આર યુ સિટિંગ અલોન ટુડે? આ વાક્ય ચાલુ વર્તમાનકાળનું છે મિત્રો. જ્યારે કોઈ પણ ક્રિયા ચાલુ હોય ત્યારે બોલવી હોય તો આપણે એને ચાલુ વર્તમાનકાળમાં બોલીએ, ઇઝેમ આર આઈએનજી થી. ખ્યાલ આવ્યો? તો અહીંયા એટલા માટે ચાલુ વર્તમાનકાળનો ઉપયોગ કર્યો છે. બીજો પ્રશ્ન એમને પૂછ્યો કે વેર ઇઝ યોર ડાર્લિંગ કલુઆ? એકલા બેઠેલા છો એનો મતલબ એ થયો કે આજે કોઈક એબસન્ટ છે ત્યાં આગળ એમની પાસે. એટલે એને બીજો પ્રશ્ન એ કર્યો કે તમારી વહાલી કલુઆ ક્યાં છે? હવે આટલે સુધી તો આપણને ખબર ના પડે કે કલુઆ શું છે. આપણને તેમ લાગે કે એને કોઈક બાળક હશે કે કોઈક પેલું એ હશે, પણ કલુઆ એ એમની બકરીનું નામ છે. એટલે એમની ડાર્લિંગ, વહાલી એવી આ બકરી ક્યાં છે? આવો પ્રશ્ન એને પૂછે છે. ગોવિંદા વોઝ વરીડ. ગોવિંદા પોતે ચિંતાતુર બન્યો. વરી એટલે ચિંતા કરવી. પડોશી દુઃખી હોય તો આપણે દુઃખી. એટલે પડોશીને દુઃખી જોઈ અને ગોવિંદા ચિંતાતુર થાય છે. પછી અંદાજ લગાડીને વાત કરે છે. કોણ? અબ્બુ મિયા જવાબ આપે છે અંદાજ લગાવીને. પરહેપ્સ આઈ હેવ લોસ્ટ હર. એમને શું કહ્યું? કદાચ આ બકરીને મેં ખોઈ નાખી છે. અહીંયા આપણે લૂઝ શબ્દ રાખ્યો છે. લૂઝ એટલે ગુમાવવું, ખોવાઈ જવું. એનો ભૂતકાળ થાય લોસ્ટ. આઈ હેવ લોસ્ટ હર. મેં કદાચ મારી બકરીને ખોઈ નાખી છે. મારી બકરી ગુમ થઈ ગઈ હોય એવું લાગે છે કે છે. કેમ? શાના ઉપરથી એ કહે છે? શાના ઉપરથી અબ્બુ મિયાને એવું લાગે છે કે એમની બકરી ખોવાઈ ગઈ છે? તો એ કહે છે કે આઈ હેવ સીન હર ફૂટપ્રિન્ટ્સ ગોઈંગ અપ ધ હિલ. એ કહે છે મેં મારી બકરીના ડગલા જોયા.
ફૂટપ્રિન્ટ્સ એટલે ડગલા, ગોઈંગ અપ એટલે જતા, હિલ અપ એટલે ઉપરની તરફ જતા, હિલ્સ એટલે ટેકરી ઉપર, પર્વતની ઉપર જતા મેં મારી બકરીના ડગલાઓ જોયા. આપણે કોઈ પણ વ્યક્તિ ચોરી કરીને ગયો હોય તો પોલીસ આવીને શું જોઈએ, એના કઈ પગલા પડ્યા છે કોઈ જગ્યાએ, ડગલા, કૂતરાને સૂંઘાડે ને એને આધારે ક્યાં ગયો હશે એ જોઈએ. એમ અહીંયા પણ અબ્બુ મિયા પણ અહીંયા એમને ખૂબી બતાવી છે, હોશિયારી બતાવી છે કે મેં એના ડગલાને પર્વત ઉપર જતા જોયા છે. That devil must have killed her. અને અહીંયા એક બીજો અંદાજ લગાવે છે અહીંયા અબ્બુ મિયા કે ચોક્કસ મારી આ વાહલી બકરીને પેલા ડેવિલ કહેતા દુષ્ટ, ડેમન, રાક્ષસ એવા ઉપનામો આપ્યા છે. ડેવિલ એને ચોક્કસ એને મારી જ નાખી હશે, આવો અંદાજ અહીંયા અબ્બુ મિયા બનાવે છે. હવે આનો મતલબ એ થયો કે પર્વત ઉપર કોઈક દુષ્ટ રહે છે, તો પર્વત ઉપર એક દુષ્ટ, એક રાક્ષસ જેવું પ્રાણી રહે છે, વરુ. એ આપણને પાછળથી કહે છે, પણ એને મારી જ નાખી હશે. જે પર્વત ઉપર જાય છે આવા નાના નાના પ્રાણીઓ એને મારીને પોતે પોતાનો શિકાર બનાવી દે છે, એનો અર્થ એ છે. એટલે અહીંયા અબ્બુ મિયાએ કલુઆ હવે આ દુનિયામાં નથી રહી એવો અંદાજ મારે છે અને એનાથી હાથ ધોઈ નાખે એમને. તો કલુઆ એમની પાસેથી હવે જતી રહી, એટલે હવે કલુઆથી એ વિમુખ થઈ ગયા છે. તો અહીંયા એ પોતે પોતાની વ્યથા વ્યક્ત કરે છે અને કહે છે કે ચોક્કસ એ પેલા રાક્ષસે, ડેવિલે એને મારી જ નાખી હશે. આવો ગોવિંદાને એ જણાવે છે. આ ફર્સ્ટ પેરેગ્રાફની વાત થઈ મિત્રો. એમાંથી આપણે પ્રશ્નો પણ જોયા કે ઇઝ અબ્બુ મિયા સિટિંગ વિથ હિઝ ફ્રેન્ડ. આમાંથી પ્રશ્ન પૂછાય ધારો કે, તો શું અબ્બુ મિયા એમના મિત્રની સાથે બેઠેલા છે? મિત્રો હવે જ્યારે સહાયકારક ક્રિયાપદથી પ્રશ્ન પૂછાય, ઇઝેમારથી, વોઝવેરથી, કેન કુડથી, હેવ હેઝથી, એનાથી પ્રશ્ન શરૂ થતો હોય, ડુ ડઝ ડીડથી શરૂ થતો હોય, સમજી લેવાનો એનો જવાબ યસ અથવા નોમાં જ આવે. આ ઇન્વર્જન ક્વેશ્ચન્સ કહેવાય. તો ઇન્વર્જન ક્વેશ્ચનનો મતલબ યસ અથવા નોમાં જ આવે. તો શું અબ્બુ મિયા એના મિત્રની સાથે બેઠેલા છે? તો અહીંયા જવાબ શું આવશે? નો. અબ્બુ મિયા ઇઝ સિટિંગ અલોન. અબ્બુ મિયા એકલા જ બેઠેલા છે, એવો જવાબ આવે. હુ વોઝ કલુઆ? કલુઆ કોણ હતી? તો કલુઆ વોઝ અબ્બુ મિયાઝ ડાર્લિંગ ગોટ. કલુઆ શું હતી આપણને ખબર પડી, તો આપણે શું લખીશું? કલુઆ વોઝ અબ્બુ મિયાઝ ડાર્લિંગ ગોટ. કલુઆ એ અબ્બુ મિયાની વહાલી બકરી હતી. આવો પ્રશ્ન આપણે પૂછી શકીએ. વોટ હેડ અબ્બુ મિયા સીન ગોઈંગ અપ ધ હિલ્સ? અબ્બુ મિયાએ પર્વતની ટેકરીઓ પર શું જોયું? ઉપરની તરફ જતું શું જોયું? તો આપણે અહીંયા જવાબ એવો લખ્યો, અબ્બુ મિયા હેડ સીન કલુઆઝ ફૂટપ્રિન્ટ્સ, એવું લખવું પડે. કલુઆઝ ફૂટપ્રિન્ટ્સ ગોઈંગ અપ ધ હિલ્સ. પર્વતની ટેકરીઓ પર જતી એમને ડગલાને એમને જોયા. તો આવા પ્રશ્નો આ પહેલા પેરેગ્રાફમાંથી મિત્રો પૂછી શકાય. હવે પેરેગ્રાફ નંબર 2. તો હું પહેલા એને વાંચીશ અને પછી આપણે એને સમજીશું. તો પુઅર અબ્બુ ખાન વોઝ ઓલમોસ્ટ ઇન ટીયર્સ. He could not understand why Kalua broke the string and disappeared in the night. He used to give her green, juicy grass and tasty grains. But even then, his only family members had left his house. તો મિત્રો આ પેરેગ્રાફ શું કહેવા માંગે છે એની વાત આપણે કરીએ. પુઅર અબ્બુ ખાન. હવે અબ્બુ ખાનની આગળ પુઅર શબ્દ લગાવ્યો છે. પુઅર એટલે ગરીબ એવો અર્થ નથી અહીંયા. પુઅર, POOR પુઅર એટલે તમને શીખવાડેલું છે કે પુઅર એટલે ગરીબ, પણ અહીંયા ગરીબ નથી એવો
પુઅર નો મતલબ થાય બિચારા. પૈસાથી અને સંપત્તિ જેની પાસે ન હોય એને આપણે પુઅર કહીએ, એક વાત છે. અને અહીંયા કોઈ માણસ પરિસ્થિતિને કારણે હેરાન પરેશાન માનસિક રીતે હોય એને પણ પુઅર કહેવાય. પુઅર અબ્બુ ખાન એટલે બિચારા. આપણે ગુજરાતીમાં બિચારો કહીએ છીએ, બિચારો દુઃખી છે એમ. તો બિચારા અબ્બુ ખાન વોઝ ઓલમોસ્ટ ઇન ટીયર્સ. હવે અહીંયા પેલી વાત આવી, મેં તમને કહીએ કે ભાઈ કોઈને અતિશય પ્રેમ કરીએ, અતિશય લાગણીથી આપણે જોડાયેલા હોય ને પછી એ જયારે આપણને છોડીને જાય ને ત્યારે આપણને જે દુઃખ થાય ને તો રડવું આવે, માણસ દુઃખી થઈ જાય. તો અહીંયા અબ્બુ મિયાની પણ એ જ પરિસ્થિતિ છે કે આજે કલુઆ એમને ડાર્લિંગ વાહલી બકરી છોડીને ગઈ તો અબ્બુ મિયા ખૂબ દુઃખી છે. લગભગ રડું થઈ રહ્યા છે. ઓલમોસ્ટ ઇન ટીયર્સ નો મતલબ શું થાય? લગભગ રડવા જેવા થઈ ગયા છે. હી કુડ નોટ અન્ડરસ્ટેન્ડ વાય કલુઆ બ્રોક ધ સ્ટ્રિંગ એન્ડ ડિસઅપિયર્ડ ઇન ધ નાઇટ. અહીંયા મિત્રો હી કુડ નોટ અન્ડરસ્ટેન્ડ, તેઓ સમજી શક્યા નહીં. શું ન સમજી શક્યા? કે વાય, શા માટે આ એમની વહાલી બકરી કલુઆ રાત્રે દોરી તોડીને અને ભાગી ગઈ. ડિસઅપિયર્ડ ઇન ધ નાઇટ એટલે કે ચાલી ગઈ, અદ્રશ્ય થઈ ગઈ રાત્રિના સમયે. એમને ખબર ન પડે એ રીતે. રાત્રિનો સમય કેમ આપણે રાત્રે સૂતા હોય અબ્બુ મિયા એટલે ખબર ન પડે એ રીતે દોરડું તોડીને, કારણ કે એને આમ તો બાંધેલી હોય, તો બ્રોક ધ સ્ટ્રિંગ એન્ડ ડિસઅપિયર્ડ ઇન ધ નાઇટ, અને રાત્રે અદ્રશ્ય થઈ ગઈ. તો એનું કારણ એ સમજી શક્યા નહીં. આમ તો અહીંયા એવું કહ્યું છે કે અબ્બુ મિયા એને બહુ જ સાચવતા, બહુ જ પ્રેમ કરતા. શાના ઉપરથી ખબર પડે કે બહુ જ પ્રેમ કરતા અને બહુ સાચવતા? તો અહીંયા એક વાક્ય લખ્યું છે મિત્રો, હી યુઝડ ટુ ગીવ હર ગ્રીન જ્યુસી ગ્રાસ એન્ડ ટેસ્ટી ગ્રેન્સ. કારણ કે એને ખાવા માટે કેટલું સરસ આપતા. યુઝ ટુ, અહીંયા એક શબ્દ ખાસ યાદ રાખવાનો મિત્રો, યુઝ ટુ. યુઝનો સામાન્ય મગજમાં આપણને કે યુઝ એટલે વાપરવું. સાચી વાત છે, યુઝ એટલે ઉપયોગ કરવો, યુઝ એટલે વાપરવું એવો અર્થ થાય. પણ યુઝ સાથે ટુ જોડાય ને ત્યારે એનો મતલબ બદલાઈ જાય. એનો મતલબ થાય નાથી ટેવાયેલા હોવું, યુઝ ટુ નો મતલબ. અને અહીંયા યુઝ ના પાછળ ડી લગાવીને યુઝડ ટુ એવો શબ્દ આપ્યો છે, ભૂતકાળ થઈ જાય કે અબ્બુ મિયાને ટેવ હતી, અબ્બુ મિયા ટેવાયેલા હતા. શાનાથી ટેવાયેલા હતા? તો ટુ ગીવ હર, આ બકરીને આપવા માટે. શું આપવા માટે ટેવાયેલા હતા? તો જ્યુસી ગ્રીન ગ્રાસ. જ્યુસી એટલે રસાળ, રસવાળું. ગ્રીન એટલે લીલા રંગનો, લીલુંછમ રસવાળું ઘાસ એને ખાવા માટે આપતા. એન્ડ ટેસ્ટી ગ્રેન્સ. ટેસ્ટી ગ્રેન્સ નો મતલબ થાય મિત્રો સ્વાદિષ્ટ અનાજના દાણા. સ્વાદિષ્ટ હોય એવા અનાજના દાણા એને ખાવા આપતા. સરસ મજાનું લીલું અને કૂણું ઘાસ એની આગળ મૂકીને એને રોજ ખવડાવતા. બહુ પ્રેમ કરતા આ બકરીને. અને એ બકરી એને રાત્રે છોડીને ચાલી ગઈ. એન્ડ ઇવન ધેન હિઝ ઓનલી ફેમિલી મેમ્બર્સ. અહીંયા આ વાક્ય એવું બતાવે છે મિત્રો, હિઝ ઓનલી ફેમિલી મેમ્બર્સ એટલે શું? એમના કુટુંબની, એમના ઘરની એકમાત્ર સભ્ય. એનો મતલબ એ થયો કે અબ્બુ મિયાને બીજું કોઈ છે નહીં. અબ્બુ મિયાને એક જ વ્યક્તિ એમના ફેમિલી મેમ્બર્સ જેવી હતી, અને એ હતી કલુઆ. બીજું કોઈ એમને આગળ પાછળ હશે એટલે એકલી જ એ ફેમિલી મેમ્બર હતી. અને આપણે જાણીએ મિત્રો, એકનો એક વ્યક્તિ જ્યારે આપણને છોડીને ચાલ્યો જાય ને બીજું કોઈ હોય જ નહીં આપણો સંબંધી, તો આપણને કેવું દુઃખ થાય. બસ આ સેમ એમની વ્યથા છે. તો ઓનલી ફેમિલી મેમ્બર્સ હેડ લેફ્ટ હિઝ હાઉસ. એકની એક જ હતી આખા ઘરમાં. એમનો સાથ આપનાર, એની સાથે વાતો કરનાર, એમની સાથે જીવનાર, બધું એ જ સર્વસ્વ હતું. અને એ જ એમને છોડીને ચાલી ગઈ હતી. તો આ બીજા પેરેગ્રાફની અંદર મિત્રો આપણને એક ખ્યાલ આવે છે કે અબ્બુ મિયા કેટલા બધા દુઃખી હતા. તો અહીંયા આવો પ્રશ્ન આપણે પૂછ્યો કે વોટ કુડ અબ્બુ મિયા નોટ અન્ડરસ્ટેન્ડ.
અબ્બુ મિયા શું સમજી શક્યા નહીં? તો આપણે લખવું પડે અબ્બુ મિયા could not understand why Kalua had broke the string and disappeared in the night. બીજો પ્રશ્ન છે what did અબ્બુ મિયા used to give to God? અબ્બુ મિયા બકરીને શું આપવા માટે ટેવાયેલા હતા? તો અબ્બુ મિયા used to give her green juicy grass and tasty grains. આ રીતે એનો જવાબ લખી શકાય. હવે મિત્રો પેરેગ્રાફ નંબર 3 અને 4 આપણે જોડે લઈ લઈએ છીએ. નાના નાના છે, બે લીટીના, એટલે હું એને પહેલા વાંચીશ, પછી આપણે એને સમજીએ. After some days, અબ્બુ મિયા bought another goat. હવે અબ્બુ મિયા એકલા થઈ ગયા હતા, એમને ચાલે એમ નહોતું, એટલે અબ્બુ મિયાએ એક નવી બકરીની ખરીદી કરી. ન્યૂ ગોટ. This new one was pretty, white as snow, had 2 little horns and a pair of lovely bright red eyes. I will call you Chandni, caressing her soft fur, he said. One morning his neighbor Govinda appeared. He saw Abbu Miya talking to his only family member. Hey Abbu Chacha, you look happy and healthy. How is life now? મિત્રો અહીંયા આ જે નાના નાના બે પેરેગ્રાફ શું કહેવા માંગે છે જોઈએ કે અબ્બુ મિયા એકલા થઈ ગયા હતા ને, પછી અબ્બુ મિયાએ કેટલાક દિવસ પછી શું કર્યું? બોટ ન્યૂ ગોટ. BOUGHT, બાયનું ભૂતકાળ છે બોટ. નવી બકરી એમને ખરીદી. એન્ડ ધીસ ન્યૂ વોઝ પ્રીટી એટલે સુંદર, વ્હાઇટ એઝ સ્નો બરફ જેવા સફેદ રંગની, અને હેડ 2 little horns બે નાના નાના સરસ મજાના શિંગડા, એન્ડ a pair of lovely bright red eyes, અને એની જે આંખો હતી એકદમ તેજસ્વી અને લાલ રંગની એની આંખો હતી સરસ મજાની. એટલે અબ્બુ મિયાએ શું કહ્યું? આઈ વિલ કોલ યુ ચાંદની. નામકરણ કર્યું અહીંયા અબ્બુ મિયાએ કે બેટા આજથી હું તને ચાંદની કહીને બોલાવીશ. એટલે એ નવી બકરીનું નામ ચાંદની આપ્યું. કેવી રીતે કહ્યું? એ પણ કેરસિંગ, એટલે આપણે અહીંયા લખ્યો છે શબ્દ ખાસ કેરસિંગ, એટલે હળવેથી હાથ ફેરવવો, વહાલથી. સોફ્ટ ફર એટલે કે નરમ નરમ, એની જે ફર એટલે રૂવાંટી ઉપર આમ હાથ ફેરવતા ફેરવતા અબ્બુ મિયા કહે છે કે આજથી હું તને ચાંદની કહીને બોલાવીશ. એટલે કે અબ્બુ મિયા એને ચાંદની કહેશે. એક દિવસે સવારે વન ફાઇન મોર્નિંગ એટલે એક દિવસે વહેલી સવારે નેબર એટલે પડોશી. હુ વોઝ અબ્બુ મિયાઝ નેબર? તો ગોવિંદા વોઝ અબ્બુ મિયાઝ નેબર. તો એ પડોશી ને ગોવિંદા અપિયર્ડ એટલે દેખાયો. અપિયર્ડ નો મતલબ થાય કેમ, આવ્યો. તે અબ્બુ મિયા બેઠા હતા ત્યાં આવ્યો. હવે પહેલો જ જયારે એ આવ્યો એ વખતે અબ્બુ મિયાની પરિસ્થિતિ ઉદાસ દુઃખી હતા. આજે પરિસ્થિતિ ઓપોઝિટ થઈ ગઈ, ચેન્જ થઈ ગઈ, બિલકુલ તદ્દન વિપરીત પરિસ્થિતિ બતાવી છે અહીંયા. અબ્બુ મિયાને જોઈને ગોવિંદા શું કહે છે? અબ્બુ મિયા શું કરી રહ્યા હતા? તો આ વખતે અબ્બુ મિયા વોઝ ટોકિંગ વિથ ન્યૂ ગોટ ચાંદની. નવી બકરી ચાંદની સાથે વાત કરી રહ્યા હતા. So what was Abbu Miya doing? આવો પ્રશ્ન પૂછી શકાય. Abbu Miya was talking with new god ચાંદની. તો ચાંદની સાથે વાત કરી રહ્યા હતા. એટલે એને જોઈને આ વખતે પાછું કહ્યું કે ઓનલી ફેમિલી મેમ્બર્સ, એટલે આ ચાંદની હવે એમના ઘરની માત્ર એક સભ્ય હતી. તો હે અબ્બુ ચાચા, યુ લુક હેપી એન્ડ હેલ્ધી. હાઉ ઇઝ લાઈફ નાઉ? અબ્બુ મિયા અત્યારે તો તમે હેલ્ધી દેખાવ છો, તંદુરસ્ત દેખાવ છો, ખુશ દેખાવ છો. હવે તમારું જીવન કેવું છે? તો મિત્રો આટલે સુધી આજે આપણે આ પાઠની વાત કરવાના છીએ. તો આમાં મેં પ્રશ્ન પૂછ્યો છે હાઉ વોઝ ધ ન્યૂ ગોટ?
નવી બકરીનું વર્ણન કરો. કેવી હતી નવી બકરી? અથવા તો આવો પ્રશ્ન પણ પૂછી શકાય, ડિસ્ક્રાઇબ ધ ન્યૂ ગોટ ચાંદની. નવી બકરી ચાંદનીનું વર્ણન કરો. તો આપણે કહીએ કે નવી બકરી કેવી હતી? તો ન્યૂ ગોટ વોઝ પ્રીટી, એકદમ સુંદર હતી. વ્હાઇટ એઝ સ્નો, બરફ જેવી સફેદ હતી. એન્ડ 2 લિટલ હોર્ન્સ, 2 સરસ મજાના શિંગડા હતા. એન્ડ એ પેર ઓફ લવલી બ્રાઇટ રેડ આઈઝ, અને તેજસ્વી ને લાલ રંગની સુંદર આંખો હતી. આ બકરીનું વર્ણન છે મિત્રો. અને છેલ્લો પ્રશ્ન પૂછ્યો કે વોટ ઇઝ ધ નેમ ઓફ ધ ન્યૂ ગોટ? નવી બકરીનું નામ શું હતું? આપણે કહીએ કે નેમ ઓફ ધ ન્યૂ ગોટ વોઝ ચાંદની. ચાંદની નામ હતું. હુ વોઝ અબુ મિયાઝ નેબર? અબુ મિયાઝ નેબર વોઝ ગોવિંદા. તો આટલે સુધી આપણે આ 4 પેરેગ્રાફ સુધી આપણે પાઠ રાખીએ છીએ. હવે આ પ્રશ્નો પણ તમારે જોવાના, લખવાના. એમાંથી વધારે પ્રશ્નો બનતા હોય તો પણ લખવાની છૂટ છે. અને સ્પેલિંગ તો મિત્રો ખાસ દરેક પાઠના વ્યવસ્થિત લખતા હોઈએ છીએ આપણે, એ તૈયાર કરવાના. એમાં જરાય આળસ રાખવાની નહીં. અને ન ખબર પડે તો પૂછવાનું પણ રાખવાનું. તો ત્યાં સુધી આપણે હવે આગળ પાઠ નવા વિડીયોમાં જોઈશું. ત્યાં સુધી બધા જ વિદ્યાર્થીઓને જય સ્વામિનારાયણ.